Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطاهرين الطيبين ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى حضرة جميع أهل القراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وأئمة الأربعة رضي الله عنهم ثم إلى حضرة جميع أولياء الله الكرام في هذه القرية وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة جميع أولياء الله الكرام من مشارق الأرض ومغاربها من برها وبحرها ونخص خصوصا سلطان الأولياء العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم ويعلي درجاتهم وأمدنا بمددهم وأمطر علينا غيث كراماتهم شيء لله ولنا وله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخولاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة جميع أهل القبور ممن جلس في هذا المجلس. Sebutkan ahli kubur masing-masing. ثم إلى حضرة الروح ورسولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم وثبت إيمانهم واجعل الجنة
جنة مثواهم شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور ذرياتنا وأمور أساتذتنا وأمور من أحسن إلينا وأمور من له حق علينا من أمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم حسن مقاصدنا اللهم حسن مقاصد من جلس في هذا المجلس. Sebutkan hajatnya masing-masing. Allahumma hasin. Allahumma hasin maqasidana wa qdi hawaijana min hawaijid din wad dunya wal akhirah bi barakati ayatil qur'anil azim وبحرمة حبيبك ورسولك النبي الكريم وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Al-Mukarramu, seluruh pengurus DKM Mushola Al-Furqan, khusus Ketua DKM Bapak Fakih. Mana Pak Fakihnya? Oh iya. Seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Barkah, Ketua DKM Syadabul Musin, seluruh pengurus dan jamaah Mushola Al-Ma'mur, Al-Ikhwan, seluruh para asatidz, guru-guru kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang terhormat ada Bapak Ustadz Abdul Somad, Bapak Ustadz Haji Syafi'i, Bapak Ustadz Kusnadi, Bapak Ustadz Hasanuddin, Bapak Ustadz Dino, dan para sesepuh, mohon maaf yang tidak disebut nama satu persatu tanpa mengenai takzim, terkhusus saudara kita yang dari Mampang, dari Kuku, dari Ratu Jaya. Ini luar biasa. Dan dari Susukan
paling jauh Pak Endang. Sehat ya Pak Endang ya. Seluruhnya yang hadir serta anak-anakku para santri, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah panjangkan umur kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan pagi hari ini dengan izinnya Allah kumpulkan kita di taman surganya Allah, yaitu di majelis tasmi'an, melanjutkan tasmi'an Al-Quran. Dan pada hari ini kita lanjut masih pada surah An-Nisa ayat 75 ya. Ini ya. Ayat 75, silahkan dibuka juznya, juz 5 surah An-Nisa ayat 75. Ini Al-Quran 70. Sudah ketemu Bu? Ibu masih muat gak itu tempatnya? Geser aja bagian kiri, nanti bapaknya maju aja sini Pak. Kasihan ibu-ibunya. Haji Turyono sini masuk Haji. Biar situ ditempatin ibu-ibu. Pak Yanto, Pak Yanto masuk Pak Yanto. Baik, kita mulai tasmi'an Al-Quran surah An-Nisa juz 5 ayat 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijal والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبنا علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى
ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله وما أصابك من حسنة betul وما فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, Bapak naik sedikit beberapa ayat bahwa dari zaman dahulu hingga zaman sekarang akan selalu ada orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu semakin kelihatan ketika sudah ada perintah Allah untuk berperang, dia pura-pura dia mencari sekian alasan agar dia tidak ikut berperang. Sehingga falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna nas. Dia begitu takut kepada peperangan karena saking cintanya terhadap urusan dunia. Padahal yang namanya kematian, Bapak Ibu, tegaskan dalam ayat berikutnya, aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Yang namanya kematian, aynama takunu, dimanapun kamu berada, yudrikkumul mautu, pasti kematian itu dapat menemukan kita. Kalau sudah waktunya mati, pasti mati. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sampai ditegaskan, walaupun kalian ngumpet bersembunyi di sebuah benteng yang kokoh sekalipun, tetap waktunya mati. Tapi kalau waktunya belum mati, mau perang sekian kali, ya tetap hidup. Tapi kalau sudah waktunya mati, jangankan perang, di atas kasur juga mati. Cara berpikirnya begitu, Pak. Sehingga orang mukmin itu selalu yakin dengan semua perintah Allah. Disuruh perang, ya semangat, Pak. Nggak takut mati. Enggak, karena matian itu mau kalau sudah waktunya dimanapun yang mati, kalau belum waktunya ya nggak bakal mati. Itu yang menjadi keyakinan kita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi yang ditakutkan itu bukan kematiannya, yang ditakutkan bukan kematiannya, tapi bagaimana cara kita mati. Itu yang perlu kita pikirkan bersama. Yang kita pikirkan bersama adalah bagaimana kita bisa menemukan kematian yang indah, sehingga kita akan mendapati kehidupan yang lebih baik di alam akhirat. Kayak begini nih, kita lagi ngaji, terus tiba-tiba mati, kira-kira husnul apa su'ul? Husnul mati. Tapi kira-kira Bapak udah siap buat dimatiin pagi ini, Pak? Mantap tuh Mas Agus ya. Ibu-ibu siap nggak kalau dimatiin pagi ini? Siap ya. Orang mukmin harus begitu, Pak. Mau mati kapan saja siap. Ini kok mati-matian? Mau mati kapan saja siap. Yang penting kita berdoa semoga dimatikan dalam keadaan baik, di tempat yang baik, husnul khotimah. Bahkan di dalam surah Al-Jumu'ah juga ditegaskan, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum.
Kalau kematian sudah waktunya, Bapak mau lari kemana pamannya? Ngumpet di gunung, justru di gunung itu malaikat Israel udah nungguin kita. Waduh, kita biar sehat, biar gak mati, bawa ke rumah sakit. Justru malaikat Israel sudah nungguin di rumah sakit. Itu kalau sudah waktunya mati begitu Pak. Tapi kalau belum waktunya mati, mau berperang, ketabrak mobil, kelindes mobil, ya nggak mati, mah belum waktunya mati. Jadi yang terpenting kita bisa menemukan kematian yang indah, husnul khotimah. Makanya kita selalu berdoa semoga diistiqomahkan dalam kebaikan dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Baik, ayat berikutnya. Ayatnya apa? Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Sebelum dilanjut Pak, ini ayat perlu saya sampaikan sebagai dasar akidah kita. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apapun kebaikan yang menimpa kita, akidah tauhid keimanan kita, maka faminallah. Itu semua datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan ketika keburukan menimpa diri kita, itu disandarkan, dinisbatkan pada diri kita karena kebodohan kita, keteledoran kita. Jadi kalau baik disandarkan kepada Allah. Begitu cara akidah kita diajarkan. Ketika terdapat kebaikan, alhamdulillah, ini semua anugerah dari Allah. Ketika dapat musibah, innalillahi, memang kebodohan saya, keteledoran saya, ketidakhati-hatian saya. Begitu caranya Pak. Jangan begitu dapat musibah, dapat keburukan, terus Bapak sadarkan semua ke Allah. Ini gara-gara Allah nih gak mau nolongin gua nih. Ini takdir kejam ini. Gak boleh begitu, agak begitu. Akidah kita kalau kebaikan sandarkan kepada Allah, kalau keburukan sandarkan kepada diri sendiri. Ini ayatnya. Sekarang kita lanjut. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عنهم وتوكل على الله وكفى بالله أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jamaah dirahmati Allah. Ayat terakhir yang kita baca ini sebuah tantangan Allah kepada seluruh manusia. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka nggak pernah mikir tentang Al-Qur'an? Artinya apa? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira.
Coba kita pikir bareng-bareng, kita pikir secara seksama. Kok masih ada yang meragukan Al-Quran sebagai wahyu? Masih ada yang meragukan Al-Quran sebagai firman Allah. Padahal seandainya Al-Quran tidak berasal dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Niscaya kalian akan menemukan banyak perselisihan di dalamnya. Namun nyatanya Al-Quran dari zaman dulu sampai sekarang, bahkan nanti sampai kiamat, akan terjaga originalitasnya, keasliannya. Al-Quran tidak akan mengalami perubahan. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Udah perjanjian baru, ada versi ini, versi ono, versi itu. Al-Quran, Bapak mau kemana, ke belahan bumi mana, sama Pak. Tidak ada perubahan, dan dijamin Allah tidak akan ada perubahan sampai kiamat. Ini bukti bahwa Al-Quran adalah firman-Nya Allah. Kemarin saya sempat diskusi dengan seorang dosen, Pak. Ini saya sampaikan juga di sini biar kita hati-hati. Saya sempat diskusi dengan seorang dosen. Dosen ini dosen mata kuliah umum, dia biasa menggunakan pendekatan selalu dengan logika dia. Dia mengatakan, Yai, menurut saya Al-Fatihah itu enggak semuanya firman Tuhan. Begitu, Pak. Kok bisa begitu? Saya tanya balik kan. Iya. Dari ayat iyyaka na'budu itu bukan firman Tuhan lagi, itu adalah sabda atau doa Nabi Muhammad. Saya tanya lagi, kenapa Bapak bisa berpendapat begitu? Sebab redaksi ayatnya beda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Masa Allah ngomong begitu sama zatnya sendiri? Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang. Masa ya Allah ngomong begitu sama dirinya sendiri? Coba kalau Bapak dia omongin begitu, mangkut-mangkut gak Pak? Benar juga. Kalau Bapak bilang benar juga, berarti Bapak mengakui bahwa ada sebagian ayat Quran yang bukan firman Allah. Kalau Bapak mengakui itu, murtad, langsung murtad. Karena ini forum diskusi dengan dosen, saya tanya, begini loh Pak. Kalau Bapak berpendapat bahwa itu bukan firman Tuhan, itu adalah firman atau sabda Rasulullah, Bapak salah. Saya terangkan, begini, ini pengetahuan untuk semuanya. Bahwa di dalam Al-Quran, Bapak Ibu ya, komposisi Al-Quran itu meliputi 4 perkara. Yang pertama, meliputi akidah. Al-Quran bicara tentang akidah. Bagaimana kita mengenal Tuhan kita dengan baik. Yang kedua, Al-Quran bicara tentang syariah, aturan hukum yang disebut dengan fikih atau syariat. Yang ketiga, Al-Quran bicara tentang kisah, qasas, kisah-kisah umat terdahulu. Al-Quran bicara tentang itu agar kita bisa mengambil pelajaran. Yang keempat, Al-Quran berbicara tentang akhlak. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada manusia, akhlak kita dengan sesama alam. Dan doa, kalimat-kalimat seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kan kalimat doa Pak. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami jalan yang lurus. Ini kalimat doa, ini namanya akhlak. Bagaimana Allah mengajarkan akhlak kepada Nabi Muhammad beserta umatnya, begini loh cara doa yang baik. Jadi bukan kok ini adalah sabda Rasulullah dimasukkan dalam Al-Quran, bukan. Ini adalah firman Allah, redaksinya yang bikin Allah, cuma diajarkan kepada kita umat Nabi Muhammad.
Kalau begitu loh kalau doa, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Jadi jangan minta tolong kalau belum nyembah. Sholat enggak, puasa enggak, tak tahu minta tolong, nangis doa sampai nangis deleweran, ya enggak nyambung. Sholatnya aja enggak. Jadi ibadah dulu baru minta tolong. Dan redaksi doa yang cakep tuh begitu Pak, ibadah dulu baru minta doa. Kayak gini kita ibadah, nanti habis ibadah kita doa. Ini semua akhlak. Dan redaksi ayat seperti itu banyak. Doa-doa terkandung dalam Al-Quran yang kemudian sudah saya kumpulkan tuh doa-doanya Pak. Itu adalah firman Allah, redaksi Allah, dan doa itu diberikan kepada Nabi si A, si B, si C, diabadikan dalam Al-Quran. Itu adalah pelajaran akhlak yang terkandung dalam Al-Quran untuk kita semua. Jadi diyakini sepenuhnya bahwa apa yang ada dalam Al-Quran adalah seluruhnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah akhirnya dosanya terima Pak. Dosanya bisa terima, logika dia ketemu, kata dia. Oke, saya bilang kalau begitu Pak, Bapak istighfar deh, tobat. Emang harus tobat ya tobat. Ketika Bapak meyakini bahwa Al-Quran ada yang bukan firman Allah, itu bisa menyebabkan murtad. Nah makanya sekali lagi akidah kita jaga, yakini Al-Quran sepenuh hati. Nah ini pengalaman Pak, makanya jangan pernah berpaling dari ulama, dari Al-Quran, sebab takutnya tergelincir iman kita gara-gara logika yang kebablasan. Kita lanjut ayat berikutnya. Nah, apa itu? Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih wa idza radduhu ila ulil amri minhum. Betul itu? Ila rasul. Wa idza radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum fa'alimahu alladhina yastanbituna. Kita ulang. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minin asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Betul. Kita ulang ya. Habis nafas. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Saya dulu dapat ijazah dari kiai saya. Bapak naik 2 ayat. Itu ada kalimat asallahu an yakufa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila. Ketemu belum ayatnya? Nah, itu Bapak Ibu tandain, saya ijazahkan ke Bapak Ibu. Siapa yang membaca ayat ini, asallahu ayyakufa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila. Cuman itu aja dibaca. Salah satu fadilahnya kata guru saya, satu, ini bisa mengakurkan orang yang sedang berantem, bisa mengakurkan, membaguskan hubungan orang yang sedang berantem. Jadi umpamanya Bapak lihat ada saudara kok berantem nggak selesai-selesai, Bapak pengen nolongin, Bapak bacakan di makanan atau di minuman. Asallahu ayyakufa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila. Ditiupkan di minuman umpamanya. Pastikan minuman ini terminum oleh 2 orang yang sedang berantem, biar akur, biar kembali bagus lagi. Atau Bapak punya istri 2, biar gak berantem. Penting gak Pak? Kata ibu-ibunya. Ya siapa tahu. Bapak baca ini, asallahu ayyakufa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila. Nanti insyaallah istri tua istri muda aku kayak adik kakak. Alhamdulillah. Tenang Bu, suami ibu mah gak bakal berani poligami. Poligami itu berat. Ini tujuan untuk kebaikan ya, bukan untuk kejahatan. Bapak kok menyalahgunakan ayat Quran untuk keburukan, ya Bapak bahaya kena laknat nanti. Atau termasuk Bapak Ibu ya dimusuhin orang, Bapak nggak merasa bersalah, nggak apa-apain, tapi kok dimusuhin sama tetangga. Itu tetangga kesel mulu kalau melihat kita. Ada kan model begitu Pak? Bapak nggak usah ke dukun, Bapak masak tuh pandang, masak soto yang cakep, terus masak soto mie, Bapak bacakan itu asallahu ayyakufa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila. Udah tuh antarin soto ke tetangga yang tadi gedek mulu sama kita, antarin tuh sotonya. Insya Allah besok datang lagi minta soto. Udah akur Pak. Kalau nggak akur nggak bakal mau minta Pak. Nah ini Bapak Ibu saya ijazahkan, silakan diamalkan. Ajaztulakum sa'adana. Yang kedua, ayat terakhir yang kita baca Pak, ini dasar ayat yang menjadi kewajiban kita. Kenapa kita harus membalas penghormatan kepada orang lain? Ayat terakhir yang kita baca, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Wa idza huyyitum, dan jika kalian dimuliakan, dihormati, bi tahiyyatin dengan suatu penghormatan, kewajiban kita apa? Fahayyu bi ahsani minha. Kalian wajib membalas penghormatan itu bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Kalau nggak bisa lebih baik, aurudduha, kembalikan sama, jangan dikurangin. Salah satu penghormatan ketika ada orang mengucapkan salam kepada kita, itu penghormatan Pak. Assalamualaikum, Bapak jawabnya apa? Waalaikumsalam. Lebihkan warahmatullah, balas dengan yang lebih baik, dilebihkan. Kalau dia ngucapinnya assalamualaikum warahmatullah, Bapak Ibu jawabnya apa?
Begitu seterusnya. Kalau bisa melebihkan, lebihkan. Kalau nggak bisa, kembalikan dengan sama, jangan dikurangi. Begitu juga apabila tetangga nganterin soto 1 panci, balasnya berapa, Bu? 1 panci, lebihin lah. Begitu. Nah, kalau tetangga nganterin 2 panci, ya lebihin. Bahwa kalau bisa lebihin. Kalau nggak bisa, kembalikan utuh. Dianterin 1 panci, ya balasnya 1 panci. Jangan kayak orang Solo, dianterin soto 1 panci, yang balik pancinya doang. Soto jangan. Ini dasar ayatnya Bapak Ibu. Jangan kayak orang Solo, maunya dibagi, tapi nggak pernah mau. Itu salah. Membagi itu bagian dari penghormatan. Jadi kalau ada orang tetangga datang ke rumah kita, bagi ini, bagi itu, bukan masalah barangnya, tapi penghormatan. Berarti orang itu menghormati kita. Sama Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu di WhatsApp sama temennya, mengundang acara maulid besok malam di WhatsApp sama temen, baleslah yang baik. Kalau Bapak nggak bisa, katakan nggak bisa. Kalau bisa, ya katakan bisa. Jangan dibaca tapi nggak di. Coba rasakan, sakit nggak Pak? Kita kirim WhatsApp, dibaca, ketahuan checklistnya centang biru, tapi nggak dibales. Gimana perasaan Bapak? Sakit. Makanya jangan begitu Pak. Begitu juga pamannya Ustadz Musin ngumumin pengumuman, Ustadz Kamal ngumumin pengumuman di grup, jangan cuma dibaca doang, kasihlah responnya, kasih walaupun sekedar jempol. Ini Mas Agus ya, kasih jempol, itu bagian dari memberikan penghormatan, membalas. Ustadz Kamal udah ngumumin besok ngaji, gak ada yang komen, tahu-tahu ditimpa berita yang lain. Kasihan Ustadz Kamal itu. Ya Ustadz Kamal ya, perasaan dia sakit, cuma gak diungkapin, kira-kira begitu. Nah itu kewajiban kita membalas penghormatan apapun bentuknya. Demikian, semoga bermanfaat. Cukup ya, jam 6 ya. Kita tutup. Shadaqallahul azim. Allahumma waj'alhu lana wa nurun wa hudan wa rahmah. Allahumma وعلمنا منه ما وارزقنا تلاوته واجعله لنا Salatullah wassalam ala man Quran. Salatullah wassalam Uhiyal Quran wa ahli baitul kiram wa sahbihi وأهل وصحبه ذوي القرآن والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.